Hello everybody, this is Felix Tuchinski, and today, I'm not really sure what I'm doing. Just felt like talking, and I think it's pretty clear what it's about. So, without taking too long to get into it, here we go. So, why am I making this video? I'm not qualified to talk on this. I've been following the news media, which has its own biases. I live in a country which has many of its own crimes, some of which are comparable to a particular power. And there's a lot of other stuff going on. Like, nobody's talking about what's going on in Malaysia, and I didn't make a video about that or anything else. As is probably quite glaringly clear, I have some Slavic ancestry. And I say Slavic because it's kind of hard to pin down exactly where my family's from, because we've got people everywhere. I've got Russians, I've got Ukrainians, I've got Poles in my family. My last name is Polish, yet I speak Russian, though my family is currently in Kharkov, or Kharkov. Well, people seem to be calling it a lot of different things these days. This is going to be uncomfortable to watch. Nobody's going to watch this, so it doesn't really matter. But I'm posting it publicly on my YouTube channel, so just as I guess an opinion from somebody who has no right to speak on any of this, who has no expertise. This is stupid, obviously, but I'm not. But like I said, I'm not an expert. So let's just talk about what can happen. And I did watch the UN Security Council meeting, their 14th one, the emergency one, of course. And I thought that it might be best if we did pursue those diplomatic actions, and it would be awesome if Russia discontinued trying to, support what it's doing right now in the region. It's difficult because I have adopted such a humanist perspective in my life. I've come to see every human being as worth living, and it's biased and it's easy to be a saint in paradise, and I'm too much of a coward to join the Facebook groups that exist out there and to join the many people my age jumping over into Ukraine. I mean, I could probably figure it out. I'd probably get on a flight to Moldova or Poland on Monday or Tuesday and probably be in there in the fighting later this week, but I'm not going to do that because I'm a fucking coward. And I'm at least a man enough to admit that to myself, which is ironic given that you'd have to be a real man to go fight there. But not naming any names, because that gets attention and stuff, and just talking about it as is. If it were possible, what would you say? I would just say what everyone else would say. What every other human is saying right now. It's diplomatic. Like, let's just do a diplomatic talk. Let's talk. Let's sit down and talk. And obviously that doesn't do anything, right? Because what the hell is going to happen? And there's so much we haven't accounted for. And ultimately, the one person I wish I could speak to, and part of the reason I'm making this video again is because I could not reach out to them. And they probably wouldn't have read that email anyway, but I want to do my best. Sorry, my Russian's not very good, so here we go. Здравствуйте, президент Путин из Русской Федерации. Я просто хочу тебе сказать, что ты человек, как все из нас. Я хочу, чтобы ты просто послушал все из нас, когда мы спрашиваем, что мы все бы хотели, чтобы ты, пожалуйста, не спугал нас все. Когда ты используешь слова, что, ты знаешь, I apologize, I have to speak English a little bit. Nuclear weapons. Когда ты используешь, что ты хочешь это использовать, и говоришь, ты знаешь, это из НАТО будут в Украине. Я просто хочу тебе запомнить, что у нас есть nuclear weapons. And it's like, Путин, ты понимаешь, что такой разговор не нужно. Мы можем все, пожалуйста, жить в мир, где мы все понимаем, что каждый человек хочет увидеть день для них детей. И если мы разговариваем как так, даже если ты не серьезно так разговариваешь, даже если это просто говоришь, потому что ты играешь, это политическая игра, и даже если для тебя это не игра. Слушай, я понимаю, у меня есть дядя такой, что он был Красная Армия, он всегда разговаривает, как был Советский Союз, и как людей чувствовали, как людей там били, как все было такая, ты знаешь,
все смотрели для них народа. И ты знаешь что? Я тоже верю в такой мир. И это не... Я просто тебе говорю, что можно все заканчивать сейчас. Можно все скажет, хорошо, я не был прав. И даже не этого сказал. Просто скажи, что ты прав. Скажи, что все, что ты говоришь, даже если все правда, даже если украинцы беду, даже если то, что твой амбассадор ЮН сказал, все правда. Даже если это все правда, нужно закончить война завтра. Извиняюсь. Yesterday. Можно сегодня. Можно сегодня закончить война. Я понимаю, что я один человек. Но я не говорю для сам собой. Я разговариваю для очень много людей. Никто не сказал, что я для них разговариваю. Ты можешь спрашивать очень много людей. Они бы сказали, что они думают, может быть, не как я, но чувствуют, как я. Я просто хочу... представь себе, мне 22 лет. Есть несколько миллионов людей, что просто хотят, чтобы был нормальный мир, где не была война. Конечно, это может быть невозможно. Может быть, когда человек есть, будет война. Но сегодня мы можем сказать, что эта война не будет. Это очень сложно. Не только меня, но очень много людей понимают. Это очень сложно понимать, почему нужно убивать людей. Даже если украинцы убивают людей, русские убивают людей, почему нужно убивать людей? И я понимаю чуть-чуть, я почитал там история по Украине, как это, может быть, это часть России, Россия, может быть, часть Украины. Опять, в scientifica есть это principle, такая идея, что in the scientific world there's an idea that you bring it down to basic principles. And in this case, the basic principle is, что в все человеке. Что у каждого человека есть мозги. У каждого человека может думать. И мне очень сложно понимать, что... Я как это скажу? Поставь человек... Вообще, какой-то человек в Киеве сейчас, у Харькове сейчас. И они не знают, эти русские, украинцы бомбят как whoever. Война случается, they just hear the bullets flying, and they just hear the bombs dropping, or missiles in this case. And then they're just like, why is this happening? It's like, what is this? Is this some alien force? It's like, no, it's other humans. It's humans fighting humans, and it's like, we have thousands of years of precedent, but it's like, what if we just stopped? What if we just said, you know what? No. Давай, что из них бы сказали сегодня? Не, это конце. Мне не нравятся украинцы, мне не нравятся русские. Это конце. Сейчас. Мы будем орать, сколько как мы хотим, но мне тебе не нравится, но я могу сказать, что это тебе есть мозги, и ты можешь думать, что ты хочешь, но я тебя не буду убивать для этого. Я буду очень расстроен, и в конце день, ты человек, я человек, у меня есть детей, у тебя есть детей, и мы живем на один мир. Я понимаю, что никто это увидит. Я понимаю, что это будет на мой YouTube-канал. И сейчас в России, конечно, они уже это закрыли чуть-чуть. Но я чувствовал, я так сильно испугался по этой ситуации, что для меня нужно было что-то сказать. Я знаю, если мой дядя это когда-то увидит, он меня так и скажет, ты знаешь, что ты такое думаешь, это украинцы, они должны уже попасть в России. Это уже это что-то случилось такое. Это украинцы это что делают. Даже если это правда, можно по это поразговаривать, чем лучше это воевать, fight. Да, это даже хуже, потому что как у меня есть фамилия там, значит, я не могу, у меня есть bias. У меня есть родители там. Я не могу сказать, что я это говорю без bias. Потому что у меня есть родители там.
Я каждый раз я читаю новости по Харькове, я боюсь, что, может быть, в следующий раз что-то попаду. Мне никакая разница, если это русские и украинцы. Если кто-то убивает кто-то может убить мою фамилию. И мне никакая разница, если эти русские и украинцы. Я просто не хочу, чтобы никто их побил. Я бы хотел... Я понимаю, что эти люди, они могут разговаривать. И президент Русской Федерации Путин, я думаю, что ты очень хорошо знаешь, если мой дядя прав, ты очень хорошо все понимаешь. Я знаю, что ты понимаешь, что не нужно заканчивать мир для 50 миллионов людей, потому что это 7,9 миллиардов людей, что сейчас слушают твои слова. Значит, и прийти назад в Советский Союз, ты сейчас думаешь, хорошо, как история повидит русских людей, славик людей. И что ты сделаешь в следующие дни сейчас, значит разница для тысячи лет. Потому что мы все знаем, что случится, если... Потому что, конечно, нету тоже будет готовиться. Для чем? Не готовится для тебя. Значит, ура, тебе есть... 8 миллиардов людей смотрят на тебя и пугаются, от что ты следующий делаешь. И бы было очень интересно, если твой следующий путь бы было... Нет. Все, в конце. Это уже достаточно. Все. Мы больше не будем... Это не нужно воевать. Мы будем разговаривать. Я тебе объясню сейчас, что моя бабушка... Ей 82 лет. Она родилась в Харькове, когда был Советский Союз, в 1939 году. Она помнит, когда Сталин был там и все такое. Она все это знает. Она смотрит «Твой Россия-1» на ТВ-тека, телевизор внизу. Я даже слушаю сейчас, я извиняюсь, ты можешь слушать. И она тебе вообще верит. Она тебе любит. И мне бы понравилось, если ты бы что-то сделал, чтобы я не чувствовал чуть-чуть, ты знаешь, как, ой, мне нравится Путин, но Путин такие слова такие говорит. Мне не нравится, что она тебя любит. Пожалуйста, сделай то, что ты знаешь прав. В конце концов. Потому что, если что случится, мир здесь будет, и людей здесь будет. Но мы все знаем, что будет несколько тысяч лет, до когда мы все будем здесь назад. Потому что людей, они доживут, they will go on, they will survive, even a nuclear apocalypse. Ну, бы было лучше, если мы просто так не сделали и поразговаривали. Представь себе, если бы поразговаривал с Зеленский, какой себе были без... Nobody would believe it. Путин и Зеленский на один стол разговаривают. И они могут орать что они хотят. Они могут верить, что другой человек совсем ужасный. Но они не воят. Они просто разговаривают. Даже если не орут. Они разговаривают, никто не умирает. Представь себе. Мы можем это сделать. Это уже в 2022 году. Я знаю, что это было даже не 100 лет назад, когда мы воевали на слова и на людей, потому что какие типы они били. Но можно раз сделать, потому что мы все знаем, где это пойдет, потому что, я извиняюсь, я не знаю, как это сказать по-русски. History rhymes. История не будет такой же, как была, но как она будет очень близко, как уже была. Значит, нужно быть осторожно. Но если мы сделаем что-то другое, если мы сделаем что-то, что никто никогда не сделал, что знаешь, что случится? Я извиняюсь. Я понимаю, что я просто какой-то малыш в Америке, что ничего не понимает. Ну, мне нужно что-то сказать, потому что я не могу пойти, и у меня нету качества пойти воеваться. Я знаю, какой человек я, и вот я здесь разговариваю. И я думаю, что даже... что ты знаешь, какой человек ты, и что ты сделаешь то, что правильно для 8 миллиардов людей. Не только
для все те, что разговаривают по-русски, для все те людей, что на тебя смотрят, как моя бабушка. Пожалуйста, сделай то, что правильно для 8 миллиардов людей, не только на 250 миллионов. Я тебе, украинец, разговаривает по-русски, из польская фамилия. Пожалуйста, думай о нас все, когда ты думаешь, что сделать в следующие дни. Спасибо. Спасибо.